press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दिन बच्चों, पिछले क्लास में हम द्विताक्षर के बारे में जान रहे थे, है ना। मैंने आपको चातक बताई थी। द्विताक्षर कैसे बनते हैं, जैसे ही उदाहरण समेत चातक मैंने आपको समझाई थी। आज हम देखेंगे उसका अगला भाग, यानी और कौन कौन से अक्षर से हम शब्द बनाते हैं। व्यंजन अक्षर 33 है ना, मैं चातक बताई थी। आगे हम देखेंगे टा। द्विताक्षर कैसे बनता है आप तो जाने हो। एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विताक्षर कहते हैं। अब हम देखेंगे ट, है ना। टा जमा टा, ये क्या होता है, ठ होता है। टा जमा टा क्या होता है, वो ठा होता है। जैसे ही जिसके लिए उदाहरण हम देखते हैं, लट्टू। क्या ये, लट्टू यानी टाप। आप इसके साथ केले हो, है ना। कुछ लोग केले हो, कुछ लोग नहीं केले। टाप यानी ಬುಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಏನು ದಾರ ಸುತ್ತರಿಸಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರಲ್ವ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ದಾರ ಸುತ್ತಿರುತ್ತೆ। ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, क्या करते हो, उस धागे को फिरा कर उसे क्या करते हैं, इस तरह जोड़ते हैं। ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ದಾರನ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ। ಟಾಪ್ಗೆ लट्टू ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, यानी बुगरी। कन्नड़ में इसका अर्थ होता है बुगरी। लट्टू यानी बुगरी। जैसे ही कट्टा, क्या, कट्टा सोर यानी ಹುಳಿ। ಇದು बुगरी ಹುಳಿ, है ना। ಕಟ್ಟ ಹುಳಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। आम बहुत कट्टा है ना। आम बहुत कट्टा है। आम तो आप जानते हो वहाँ कैसा है, आम बहुत कट्टा है, ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ। जैसे ही अंगूर कैसे है, वहाँ भी आप जानते अंगूर कट्टे हैं। द्राक्षी हಣ್ಣು ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, यानी कट्टा तो आप जानते हो। जैसे ही आगे हम देखेंगे चट्टान। क्या, ಚಟ್ಟಾನ್ यानी ರಾಕ್। ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳು। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಟ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್। जैसे ही दुपट्टा। क्या ये, दुपट्टा, दुपट्टा क्या होता है, दुपट्टा यानी टवल। ನಾವು ವೇಲಿಗೂ ಕೂಡ दुपट्ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ। फिर आपके पुस्तक में दिए हैं दुपट्टा यानी टवल ना। टवल हम पोंछने के लिए लेते हैं ना, मुँह पा धोने के बाद, यानी मुँह धोने के बाद हम क्या करते हैं, टवल से पोंछ लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं दुपट्टा यानी टवल। आगे टट्टी। क्या ये, टट्टी ಬಿದಿರಿನ ತಡಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಬಿದಿರಿನ ತಡಿಕೆ, ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಡಿಕೆಗೆ ನಾವು टट्टी ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। बिदरिंदा ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದು। जिससे हम देखते हैं एक वाक्य बनाते हैं, है ना। पिछले क्लास में मैंने आपको बताई थी, दिए गए शब्दों से हम क्या करते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। जैसे ही इन वाक्यों में से, इन शब्दों में से, इन शब्दों को लेकर हम क्या करेंगे, एक वाक्य बनाएंगे, जो है चट्टान पर दुपट्टा। क्या, चट्टान पर दुपट्टा।
चट्टान पर यानी मेले, क्या है, दुपट्टा है। चट्टान पर दुपट्टा है यानी इस चट्टान पर क्या डाले हैं, दुपट्टा डाले हैं। ಈ ಒಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಟವಲ್ನ ಹಾರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚೇರ್ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, जिसी तरह यहाँ क्या किए हैं, चट्टान पर दुपट्टा डाले हैं। क्यों, सूखने के लिए ಏನು ಅದು ಹಸಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ। चट्टान पर दुपट्टा, ये क्या है, चट्टान, ये क्या, दुपट्टा। चट्टान पर दुपट्टा, ಈ ಒಂದು ರಾಕ್ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಟವಲ್ ಇದೆ। ಹಾಗೆ हम देखते हैं ड, क्या, ड, ड जमा ड, क्या होता है वो, यानी ये तो आधा अक्षर, ये पूरा, इन दोनों को जोड़े तो हमको क्या मिलती है, ड हमको मिलती है। जैसे ही यहाँ हम देखेंगे चड्डी, क्या है, चड्डी, चड्डी यानी निक्कर, छोटे बच्चे पहनते हैं ना, यानी ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ। ಈಗಿನ ನೀವೇನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋದಾಗ ನೀವೇನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, यानी चड्डी। चड्डी यानी निक्कर, जिसे हम हाफ पैंट भी बोलते हैं। आप भी पहनते हैं ना, बॉयज़ क्या कहते हैं, इसे पहनते हैं, चड्डी अंगी ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಏನು, ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫುಲ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ। ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। ये क्या है, ये चड्डी, कौन पहनते हैं, लड़के पहनते हैं, छोटे लड़के पहनते हैं। ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ, 5th ವರೆಗೂ ನೀವು, ಅಪ್ ಟು 6th ವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಫ್ ನಿಕ್ಕರ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ। ಅದಾದ ನಂತರ 7th ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನೀವು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ। ನಿಕ್ಕರ್ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಿರಿ, यानी इसे हम बोलते हैं चड्डी। जैसे ही लड्डू, क्या, लड्डू, क्या ये खाने का एक चीज़ है, लड्डू खाने का एक चीज़ है। विनायक को यानी एक दंत गणपति को, गणपा को ये बहुत ही पसंद होता है, कौन सा, लड्डू। छोटे बच्चे भी इसे क्या कहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। पसंद यानी इष्ट, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ। जैसे ही टिड्डी, टिड्डी यानी ग्रास होपर, टिड्डी ग्रास होपर ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಶೈಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಅದು ಏನದು, ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪ್ಪರ್। टिड्डी यानी ग्रास होपर। ग्रास होपर यहाँ हर समय कहाँ बैठी रहती हैं, हरी जगह पे बैठी रहती है, कौन सा, टिड्डी। ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪ್ಪರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲೆನ ತಿಂದು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಉಳುಕಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು। जैसे ही हड्डी, हमारे शरीर में भी बहुत सारे हड्डियाँ हैं, है ना, हड्डी, हड्डियाँ, मूಳೆ नी बोन, बोन, बोन्स, ಮೂಳೆ, ಮೂಳೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, क्या ಮೂಳೆ। हड्डी यानी बोन, हड्डी, बोन। कबड्डी, आगे हम देखते हैं कबड्डी, क्या ये, कबड्डी। कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 ಅಂತ ಆಟ ಆಡ್ತಿರಲ್ವಾ, एक ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ है, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಟ। एक खेल होता है यानी बाहर खेलने वाला
बाहरी वाला खेल होता है यानी आउटडोर गेम, जिसे भी हम क्या करेंगे, एक वाक्य बनाएंगे। क्या टट्टी पर टिड्डी, क्या टट्टी पर टिड्डी। टट्टी पर टिड्डी, टट्टी पर टिड्डी, टट्टी पर टिड्ಡಿ। टट्टी तो आप जानते हो यानी ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಸುಗಳು ಬಂದು ತಿಂತವೆ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಪರ್ದಿನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಡಿಕೆನ ನಿಂದ್ರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ವ ಜಿಸ್ಪರ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ, टिड्डी कुत्कोंडिदे। टिड्डी यानी ग्रास हॉपर। यहाँ देखो आपको दिख रहा है यानी आपके किताब में है टट्टी पर टिड्डी। बिदरिंद ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬಿದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಡಿಕೆ, ಆ ತಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಹॉपर कुत्कोंडिदे। जैसे ही हम देखते हैं आगे ता और ता, ता जमा ता क्या होता है, था होते हैं। जैसे ही जिससे ही हम शब्द बनाते हैं, कुत्ता, पत्ता है ना, बत्ती, जैसे ही दत्तक, इस तरह भी हम क्या करते हैं अनेक शब्द बना सकते हैं ता और ता से, यानी ता और ता द्वित्वक्षर से, ता द्वित्वक्षर से, ता जमा था। यहाँ क्या होता है, था होती है। मैंने आपको द्वित्वक्षर लिखते समय बताई थी, ता इस तरह भी लिखते हैं, जैसे ही यहाँ भी इस तरह भी लिखते हैं, इसी तरह भी लिखते हैं, इसी तरह भी लिखते हैं। ಈಗೂನು ಬರಿಬೋದು, ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು। ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಓಕೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾ ಬರೆದು ಫುಲ್ ತಾ ಬರೆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ। बत्ती, बत्ती यानी विक, यानी हम भगवान के सामने यानी मंदिर के पास क्या क्या रखते हैं, भगवान के सामने यानी देवर ಮುಂದೆ ಏನು ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು, दीपನ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, दीप ಇಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ये है दीप, जिसमें जो क्या रहती है, बत्ती रहती है, जिससे क्या आती है, यहाँ दीप अंधेरे को भगाती है, ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತೆ। ಆ ಕತ್ತಲು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಬತ್ತಿ ಏನ, ದೀಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬತ್ತಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ। ಜೈಸೆ ಹಿ ದತ್ತಕ್, ದತ್ತಕ್ ಯಾನಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಮಗುನ ತಂದು ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದತ್ತಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದು ನಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ। ದತ್ತಕ್ ಯಾನಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್, ದತ್ತು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದೇ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳೇನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಂದನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗುನ ತಂದು ಸಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಮಗುನ ತಂದು ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ದತ್ತು ಮಗು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸಾಕಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತೀರಿ, ಅದೇನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ, ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು। ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಮಗುನ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಈಗ
ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ಪಾಪ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುನ ತಂದು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಕು ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ, ದತ್ತು ಮಗು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ. जैसे ही कुत्ता, कुत्ता तो आप जानते हो क्या, कुत्ता यानी डाग. वहाँ कैसे बोंगता है, बोंगता ಅಂತಂದರೆ ಕೂಗೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಗುತ್ತೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. जैसे ही पत्तीदार, पत्तीदार यानी पार्टनर, पत्तीदार, पत्तीदार, पत्तीदार यानी ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಪಾಲುಗಾರ. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆನ ಪಾಲಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಿನಗೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಪಾಲು. ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ರಾಶಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟು ನಿನಗೆ, ಈ ಪಾಲು ನಿನಗೆ, ಈ ಪಾಲು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂತಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪತ್ತಿದಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಬ್ಬರು ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಪತ್ತಿದಾರ್ ಯಾನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಪತ್ತಾ ಲೀಫ್, ಪತ್ತಾ ಲೀಫ್ ಎಲೆ. क्या है, पत्ता. पत्ता यानी एले. क्या वो, पत्ता. पत्ता पानी में डालते तो क्या होता है, वो तैरता है. पत्थर पानी में डाले तो डूबता है. पत्ता, पत्थर, पत्ता यानी एले, पत्थर यानी स्टोन. यहाँ हम देखते हैं दत्तक कुत्ता. क्या, दत्तक कुत्ता. दत्तक तो आप जानते हो यानी ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ ದತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕುತ್ತ यानी ಡಾಗ್, ದತ್ತಕ್ ಕುತ್ತ ಸಾಕು ನಾಯಿ अल्वा, साकू नाई. बताया समझ में आ रहा है ना बच्चा आपको. आगे जाएंगे. यस, आगे कौन सा आता है, द. कौन सा, द. आगे हम देखेंगे द. चद्दर, गद्दी, कद्दर, गद्दार, बुद्धिमान, है ना. जिस तरह भी हम अनेक शब्दों को देखते हैं. किससे, द और द, इन दोनों यानी जिसके साथ द आधे अक्षर आए तो क्या होता है, ध होती है, जिससे भी हम क्या करते हैं, अनेक शब्दों को बनाते हैं. अब हम देखेंगे द जमा द क्या होता है, ध होती है. जिसे इससे भी हम क्या करते हैं, अनेक शब्दों को लिख सकते हैं. यहाँ देखेंगे चद्दर, है ना. चद्दर, चद्दर यानी ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಲಗೋವಾಗ ಹೊಚ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಜैसे ही गद्दी, ಗದ್ದಿ, ಟ್ರೋನ್, ದಪ್ಪಗಿನ ಹಾಸಿಗೆ, ದಪ್ಪಗಿನ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ನಾವು ಗದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗದ್ದುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೇನು ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೀಠ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಕದ್ದರ್, ಕದ್ದರ್ ಯಾನಿ ಖಾದಿ. ಕದ್ದರ್ ಖಾದಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕದ್ದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕದ್ದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಗದ್ದಾರ್, ಗದ್ದಾರ್ ರೆಬೆಲ್,
ಗದ್ದಾರ್ ರೆಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಜದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರೆಬೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಕ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ यानी वाइस पर्सन, ತುಂಬಾ बुद्धिवंत, सारे विषय को जाने हुए एक व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, नहीं बुद्धिमान कहते हैं. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಏನೇ ಹೇಳಲಿ ತಟ್ಟಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಎಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಜದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾ. ಗದ್ದಿ ಪರ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಗದ್ದಿ ಪರ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಪೀಠ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗದ್ದಿ ಪರ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, ಕ್ಯಾ ಗದ್ದಿ ಪರ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, गद्दी पर बुद्धिमान, गद्दी पर बुद्धिमान यानी सारे जाने हुआ एक व्यक्ति, सारे विषयों को जाना हुआ एक व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बुद्धिमान कहते. ಸಿಂಹಾಸನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಏರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಏರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ. ಗದ್ದಿಯಾನಿ ಪೀಠ, ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗದ್ದಿ ಪರ್ यानी ಪೀಠದ ಮೇಲೆ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, बुद्धिमान है. हम राजा को कहाँ देखते हैं, सिंहासन पर ही देखते हैं ना. वहाँ सिंहासन पर चढ़ने के लिए राजा कैसे रहना है, बहुत ही बुद्धिमान होना है. इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं गद्दी पर बुद्धिमान, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. क्या गद्दी पर बुद्धिमान. समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको. आगे हम देखेंगे यानी और कौन कौन से अक्षर आते हैं. आगे देखेंगे ना और ना, मा, जैसे ही सा, यह भी हम देखेंगे. आगे देखेंगे न, थ थ द द. आगे हम देखते हैं न. आगे किसके बारे में जानेंगे, ना के बारे में जानेंगे. यानी इस क्लास में मैंने आपको कौन कौन से था, ड, द, जैसे ही ता, इन सारे अक्षरों के बारे में मैंने आपको समझाई हूँ. पिछले क्लास में क, ग, छ है ना, क, ख, ग, च, इन अक्षरों के बारे में मैंने आपको बताई थी. यानी इस क्लास में आज हम किस किस के बारे में जाने हैं, ट, ड, त, द. ता से अनेक शब्द देखे हो, जैसे ही दिए गए शब्दों से शब्द कैसे बनाते हैं यहाँ भी आप जाने हो. जैसे ही आगे अनेक अक्षर आते हैं जिसे मैंने आपको और एक क्लास में बताती हूँ. धन्यवाद.